하나님 감사합니다. 우리를 예배로 부르시고 예배하게 하시니 감사를 드립니다. 이 예배가 온전히 성삼위 하나님이 운행하시고 받으시는 예배가 되길 원합니다. 우리를 예배자로 삼아 주시옵소서. 그래서 하나님의 기쁨이 되게 하시고 이 예배 가운데 인격적으로 하나님을 경험하며 날마다 그 하나님과 동행하며 예배자로 살아가는 우리의 삶이 되도록 주 그 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 예배 가운데 함께 하시는 주님을 찬송하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 사도신경 고백하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사신 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 주 안에 있는 나에게 영어로 찬양하도록 하겠습니다. The trusting heart to Jesus clings, nor any for bones, but at the cross of Calvary sings, praise God for little Lord. Singing I go along life has rolled, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life has rolled, for Jesus has lifted my Lord. The passing days bring many cares, fear not, I hear him say. And when my fears are turned to prayers, the burdens slip away. Singing I go along life as rolled, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life as rolled, For Jesus has lifted my load. He tells me of my Father's love and never slumbering eye, my everlasting King above will any supply. Singing I go along life as rolled, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life as rolled, for Jesus has lifted my Lord. When to the throne of grace I flee, I find the promise true. The mighty arms upholding me will bear my burdens too. Singing I go along life as rolled, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life as rolled, for Jesus has lifted singing I go, singing I go along life as rolled, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life as rolled, for Jesus has lifted my Lord.
다 신나게 찬양하도록 하겠습니다. 박수 치면서 Strength will rise and we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise and we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are a defender of the weak, the comfort those in need. You lift us up on wings. 처음부터 Strength will rise and we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise and we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak, you don't put those in need. You are the everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagle. 우리 새 힘 되신 예수님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 아멘. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아바 아버지, 아바 아버지, 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아바 아버지, 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. 처음부터 고백하겠습니다. 나의 피난처 예수, 나의 피난처 예수 의지해요.
나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 난 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아바 아버지, 아바 아버지, 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아바 아버지, 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여. 아바 아버지, 나를 사랑하시니 아바 아버지, 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아바 아버지, 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여. 주님 교회 위하여 써주세요. 주님 교회 위하여 써주세요. 주님 나라 위하여 써주세요. 주님 나라 위하여 써주세요. 네, 자리에 앉으시고 교리문답 함께 읽도록 하겠습니다. 27문입니다. 하나님의 섭리란 무엇입니까? 섭리란 하나님께서 전능하고 무소부재하신 능력으로 하늘과 땅과 모든 만물을 보존하고 다스리시는 것을 말합니다. 그렇게 다스리심으로 꽃잎과 풀잎, 비와 가뭄, 풍년과 흉년, 양식과 음료, 건강과 질병, 번영과 궁핍, 이 모든 것들이 사실상 우연히 생기는 것이 아니라 아버지 하나님의 자애로운 손길로부터 오는 것입니다. 아멘. 말씀 듣기 전에 비 준비하시니 찬양하겠습니다. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자들 고치시며 상한 자들 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주 임재 앞에 경배해.
위해 무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자들 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비 준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주 임재 앞에 경배. 예루살렘아 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주 임재 앞에 경배해. 말씀 듣기 전에 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리를 그분의 주님의 자비와 사랑으로 감싸주시는 하나님의 전지전능하심을, 그분의 사랑을 다시 한번 기억하면서 우리 마음 문을 여는 시간 되게 하여 주시옵소서. 학계 말씀으로 말씀 전하실 담임 목사님에게 큰 힘 달라고 함께 기도하면서 말씀 준비하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 성령님의 능력이 가득하길 기도합니다. 하나님께서 말씀 가운데 예수님을 발견하게 하시고 삶이 변화되는 시간 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 학개서 말씀 같이 보겠습니다. 학개 1장 1절에서 7절입니다. 우리 같이 성경을 찾아서 1절, 2절, 7절까지 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 학개 1장 1절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 다리오 왕 제2년 여섯째 달 곧 그 달 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학개로 말미암아 스알디엘의 아들 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 임하니라. 이르시되 여호와의 말씀이 선지자 학개에게 임하여 이르시되 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라. 같이 읽겠습니다. 만군의 여호와가 말하노라 너희는 자기의 행위를 살필지니라. 아멘. 우리가 믿음의 여정을 걸어가면서 아마 이런 생각이나 아니면 이런 말을 직접 아마 하셨을 수도 있습니다. 어떤 거냐면요. 기도 가운데 그럴 수 있죠. 하나님, 지금은 때가 아닌 것 같습니다. 제가 형편이 조금 나아지면은 그때 주님을 섬기겠습니다.
현재 저희 상황들이 섬길 수 있는 그런 때가 아닙니다. 이 상황이 다 해결되어지고 나서 정말 준비되어지면 그때 제가 섬길 수 있도록 하겠습니다. 아마 이런 생각을 하신 적이 있을 겁니다. 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성들이요, 지금 이런 이야기를 하나님께 하고 있는 겁니다. 1장 2절을 보면요, 만군의 여호와가 이같이 말하되 이르노라, 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라입니다. 여러분, 여기서 보면은 백성들이 이 성전 건축을 하지 않겠다라는 게 아닙니다. 하겠다는 겁니다. 그런데 그것을 좀 미루는 겁니다. 지금이 아니라, 지금은 타이밍이 안 좋기 때문에 여호와의 성전을 건축할 시기가 아직 이르지 않았다라는 겁니다. 분명한 것은 할 건데 조금 미룬다는 겁니다. 그러니까 주어진 사명을 감당하지만 언제인지는 모르겠지만 그 시기를 뒤로 미루겠습니다라고 이야기하는 겁니다. 오늘 우리의 시선을 보면 이상한 게 아닙니다. 그럴 수 있다라고 저희가 생각할 수가 있습니다. 여러 가지 상황이 주어지지 않으면요, 시간을 뒤로 미룰 수 있습니다. 천천히 가도 됩니다. 그 목적지를 향해서 바르게 가면 되기 때문에 그렇습니다. 오히려 견고하게 다지고 더욱 세밀하게 점검하고 더 잘 세울 수 있기 때문에 미루는 게 문제가 되는 것은 아닙니다. 그리고 그 이유로 살펴보겠지만요, 이 성전을 건축하기 위해서 막 노력하는데 주변에서 극심한 방해가 있었습니다. 그렇기 때문에 시간을 미룰 수밖에 없는 그런 정당한 이유가 이들에게 있어 보이기도 합니다. 자, 그런데 학계 선지자는요, 이런 이들의 말에 뭐라고 표현하냐면요, 아니다라고 얘기를 합니다. 아닙니다라고 얘기하는 겁니다. 이것은 시간을 미룬 것에 대한 문제가 아니고요, 잊혀진 것에 대한 문제입니다. 무엇이 잊혀졌냐면요, 하나님이 어떤 분인가가 잊혀져 버린 겁니다. 그러다 보니까 그가 주신 사명도 잊혀져 가는 거고요. 그러면서 그 하나님이 주신 사명에 대해서도 다시 기억하지 못하는 그런 상황까지 놓이게 되어지는 겁니다. 자, 그렇다면 우리가 이들이 그것을 잊었다는 것을 무엇을 통해서 확인할 수 있죠? 말씀을 통해서 저희가 확인이 가능하는데요, 그들의 삶에 잊혀졌던 것을 확인할 수 있는 방법이 뭐냐면요, 그들의 삶의 우선순위가 변경되어졌습니다. 1장 4절을 보면요, 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐라고 되어 있습니다. 지금 이 백성의 주된 관심이 어디냐면요, 판벽한 집에 거주하는 것에 있습니다. 여기서 판벽한 집이라는 것은 어떤 거냐면요, 단지 비바람을 피하기 위한 그런 집을 말하는 게 아닙니다. 이 편벽한 집은 뭐냐면요, 백향목과 같은 최고급의 목재로 벽면을 아름답게 인테리어한 고급 주택을 얘기를 하는 겁니다. 그래서 학계 선지자가 이렇게 얘기하는 겁니다. 하나님의 전이 무너진 채 버려져 있는데 지금 그대들은 이렇게 화려한 집을 꾸며가고 그 꾸며진 집에서 안락하게 머무는 것이 과연 합당한 것인가라고 질문하는 겁니다. 동시에 이 질문은 뭐냐면요, 단지 꾸중하는 게 아닙니다. 그들에게 주어진 사명을 일깨워주는 질문이 되어지는 겁니다. 자, 그러면 오늘 본문을 좀 더 이해할 수 있도록요, 어떤 상황에서 이 성전 건축의 사명이 주어졌는지 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 그러니까 지금으로부터 시간을 거스르면은 약 2500년 전이 됩니다. 열왕기하 25장 9절에서 11절 말씀을 보면요, 여호와의 성전과 왕궁을 불사르고 예루살렘의 모든 집을 귀인의 집까지 불살랐으며 시위대장에게 속한 갈대아 온 군대가 예루살렘 주위의 성벽을 헐었으며 성중에 남아있는 백성과 바벨론의 왕에게 항복한 자들과 무리 중 남은 자는 시위대장 누부사라단이 모두 사로잡혀 가고라고 되어져 있습니다. 하나님의 임재를 상징하는 이 성전이 또 그리고 왕궁이 형체가 보이지 않을 정도로 무너져 내려버린 겁니다. 완전히 무너진 거죠. 그리고 바벨론 군대가 쓸만한 인재들을 강제적으로 포로로 잡아갑니다. 정치인들, 기술자들, 제사장들, 청년들이죠. 저희가 잘 아는 다니엘과 세 친구가 여기에 해당하는 겁니다. 자, 이렇게 성전이 무너진 것도 비참한데요, 남유다가 완전히 멸망했다는 것을 알게 되는 게 뭐냐면요, 그 왕의 죽음입니다. 이 왕이 포로로 잡혔죠. 근데 그 왕을 어떻게 하냐면요, 그 눈을 뽑아버립니다. 근데 뽑는 과정에서 어떻게 하냐면요, 그 앞에다 놓고 그 왕자들을 처참하게 죽이는 겁니다. 그리고 나서 눈을 뽑은 겁니다. 왜 이렇게 했냐면요, 그 왕의 기억 속에, 남은 여생 속에서 남아있는 잔상이 뭐죠? 왕자들에 대한 죽음만을 기억하게 하기 위해서 한 겁니다. 비참하고 잔인하죠. 그리고 감옥에 가다 놓고 어떻게 했냐면요, 죽게 한 겁니다. 계속해서 그것을 기억하면서 고통 가운데
죽게 한 겁니다. 자, 이러면서 어떻게 되는 거죠? 유다는 점점 이 유다라는 나라 자체가 이 지도에서 완전히 사라져 버렸습니다. 이후로 유다 백성들은요, 이름 없는 포로로서 살아가면서 바벨론 강가에서 고향을 바라보면서 무슨 얘기를 했냐면요, 이제는 눈물을 흘리는 거죠. 이제는 우리에게 소망이 없다라고 이야기를 한 겁니다. 우리에게 소망이 없다라는 거죠. 이렇게 한탄하면서 지낸 게 70년의 포로 생활이 되어진 겁니다. 자, 그런데 그들에게 기적이 일어났죠. 그 기적이 뭐냐면요, 하나님께서 이 사건이 일어나기도 150년 전에 놀라운 약속을 미리 말씀하신 겁니다. 그게 어디냐면요, 이사야서 말씀입니다. 이사야서 44장 28절에 보면요, 고레스에 대하여 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여 내 기초가 놓아지리라 하는지니라고 되어 있습니다. 말씀이 전해진 때는요, 고레스라는 사람이 태어나기도 전 150년 전에 예언된 일입니다. 그런데 고레스라는 이름을 말씀하시고 이 폐허가 된 유다가 회복될 것을 약속해 주신 겁니다. 이사야 시대 사람들에게는 이 말씀이 무슨 말인지 이해가 안 되죠. 근데 포로 시대를 살아가는 그 사람들에게는 이 말씀이 뭐가 되냐면요, 본인들에게는 소망이 되어지는 겁니다. 이 예언의 말씀이 이루어지기를 바라는 거죠. 그리고 고향으로 돌아가서 이 성전을 재건할 그 사명이 그들에게 주어진 것을 알게 되는 겁니다. 그런데 이 말씀이요, 하나님의 때에 실제로 이루어진 겁니다. 그 강한 바벨론이 순식간에 무너져 내리고 70년의 어둠이 끝나자마자 말씀대로 페르시아죠, 바사입니다. 바사의 왕 고레스가 즉위 되고 하나님이 하신 약속 그대로 성취되어진 겁니다. 유대인들에게 해방령이 내려져 가지고 본향으로 돌아갈 수 있게 되어지는 겁니다. 기다리던 소망이 어떻게 됐죠? 현실이 된 겁니다. 이 기적 같은 일들이 이 사람들의 삶 속에서는 현실이 되어진 겁니다. 자, 그렇다면 이제 남은 것은 뭐죠? 그 은혜를 알므로 감사함으로 그곳에 가서 성전의 기초를 쌓고 성전을 재건하는 것이 뭐냐면은 이들의 사명입니다. 그래서 느헤미야, 에스라 그 성경에 보면 어떻게 되어 있죠? 이 성벽을 재건하기 위해서 느헤미야와 에스라와 수룹바벨과 그 백성들이 감격하는 마음으로 돌아가서 성전의 기초를 놓기 시작한 겁니다. 환상적이죠. 이 기적을 맛본 겁니다. 근데 그 기쁨도 잠시입니다. 어떤 일이 벌어지죠? 주변에 남아있던 사마리아인들이 이들을 거세게 대적하고 성전 건축을 방해하게 되는 겁니다. 어려움에 이들이 직면하게 된 겁니다. 이들의 방해는요, 단순한 그 말 한마디로 끝난 게 아닙니다. 지속적이고 계획적으로 성전을 건축하지 못하도록 방해한 겁니다. 에스라 4장 4절 5절에서 말씀을 보면요, 이로부터 그 땅의 백성이 유다 백성의 손을 약하게 하여 그 건축을 방해하되 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오 즉위할 때까지 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았으며라고 되어 있습니다. 관리들에게 어떻게 하죠? 뇌물을 주면서 성전 건축을 방해했던 겁니다. 매번 다시 하려고 하면은 넘을 수 없는 큰 벽에 부딪히게 되었던 겁니다. 대적들의 전략은 간단합니다. 뭐냐면요, 이스라엘 백성들을 낙심시키는 겁니다. 그리고 포기하게 하는 겁니다. 불가능을 맛보게 하는 겁니다. 심지어 아닥삭스 왕이 즉위했을 때는요, 어떤 소문을 퍼뜨렸냐면요, 유다인들이 성을 건축하면 앞으로 왕에게 세금을 안 바치고 반역할 것이라는 거짓 소문을 막 퍼뜨린 겁니다. 그러면 어떻게 되죠? 왕이 하나 행정구역밖에 안 되기 때문에 군대를 내보낸 겁니다. 군대를 보내니까 이스라엘 백성들이 어떻게 하죠? 행정구역이기 때문에 막을 수 있는 군대가 없습니다. 그 군대의 무력 앞에 자기들의 무력함을 바라보게 되어지는 거고요, 멈출 수밖에 없는 그런 상황에 놓이게 되어진 겁니다. 결국 두려움에 사로잡힌 백성들은요, 포기하고 불가능을 맛보게 된 겁니다. 그래서 한 말이 뭐죠? 1장 2절인 겁니다. 성전을 건축할 시기가 이르지 아니하였구나라고 얘기를 하고 호미와 삽을 내려는 겁니다. 그렇게 멈춘 시간이 몇 년이냐면요, 16년입니다. 자, 이 상황을 들어보니까 충분히 이해가 되죠? 어떻게 그런 상황 가운데서 성전을 재건할 수 있을까? 하지만 그 16년 동안에 이들이 무엇을 했는가를 저희가 봐야 되는 겁니다. 상황이 너무 위험합니다. 성전을 지을 돈과 여유가 저희한테는 없습니다. 이랬던 이들이 정작 자신의 집은 어떻게 했다는 거죠? 값비싼 백향목으로 화려하게 인테리어하며 그곳에서 안락함을 누렸던 겁니다. 그리고 밭에 씨를 뿌리고 밤낮 없이 땀 흘려 일했습니다. 경제적인 안정을 찾기 위해서 안간힘을 쓴 겁니다. 하나님의 약속을 까맣게 잊은 채
내 삶과 내 재산을 안전하게 쌓는 데만 온 정신이 팔려 있었던 겁니다. 자, 그런데 그 결과가 어떻죠? 오늘 말씀 4절 5절에 보면요. 많이 뿌렸는데 거둔 것이 없다고 얘기를 합니다. 먹고 마셔도 여전히 배가 고프고 목이 마르다고 얘기를 합니다. 옷을 입어도 춥고 한 달 내내 피땀 흘려 번 그 돈이죠. 그 돈을 주머니에 넣었는데 정신을 차려보니까 주머니에 구멍이 뚫려 있는 겁니다. 다 사라져 버린 거죠. 밑 빠진 독에 물 붓고 있었던 겁니다. 여러분, 왜 이런 일이 일어나는 거죠? 이스라엘 백성들이 게을러서 그런가요? 아니면 농사를 짓는 지혜가 부족해서 그런가요? 아닙니다. 모든 삶의 공급자이신 하나님을 자신의 삶의 변두리로 밀어내버렸기 때문에 그렇습니다. 자신의 삶의 변두리죠. 그러니까 우리가 기억해야 되는 게 있습니다. 해를 주시고 비를 주시며 땅에 소출을 자라게 하시는 분은요, 하나님이십니다. 아무리 인간이 새벽부터 밤늦까지 수고하고 떡을 먹을지라도 하나님이 우리 삶에 일하지 않으면요, 그 모든 수고는 한순간에 허망한 몸짓이 될 뿐입니다. 이스라엘 백성이 내 삶에 내 스스로가 책임지겠다고 살아가면서 하나님을 잊은 채 뛰어다녔지만 결국 그들이 마주한 것은 뭐죠? 채워지지 않은 영적인, 육적인 굶주림과 텅 빈 자신들의 전대만 남아 있었던 겁니다. 여러분, 오늘 말씀이요, 그 백성들의 모습이 현대 시대를 살아가는 그리스도인의 삶을 그대로 엿보게 하는 겁니다. 우리가 사는 오늘 이 시간도 마찬가지죠. 하나님을 향한 열정과 그와 맺은 언약이 점점 더 희미해져 가는 이 시대를 살아가고 있습니다. 하나님을 잊기 쉬운 그 환경 속에 저희가 살아가고 있죠. 이미 우선순위에서는요, 나의 삶의 최우선순위가 하나님이 아닌지는 오래되었습니다. 하지만 최소한 우리가 뭐라고 표현하죠? 저쪽에 하나님이 계시다라고 얘기를 합니다. 그러니까 내 우선순위 안에는 그래도 들어와 있다라고 저희가 얘기하는 겁니다. 그런데 더 이상 하나님은 나의 삶의 전부가 아니시죠? 우리 삶의 일부가 되어지는 겁니다. 나의 삶의 순위 안에 하나님이 들어가는 것만으로 우리는 뭐라고 만족하냐면요, 내가 믿음의 여정을 걸어가고 있다고 생각할 수 있습니다. 근데 학계 선지자가 뭐라고 얘기를 하는 거죠? 아니다라고 얘기를 하는 겁니다. 여러분, 아닙니다라고 얘기를 하는 겁니다. 하나님이 원하시는 것은 일부를 원하는 게 아닙니다. 전부를 원하십니다. 하나님은 순위 안에 들어가 있는 것이 아니고요, 하나님이 우리 삶의 최우선이고 삶의 목적이고 이유여야 됩니다라고 얘기를 하는 겁니다. 여러분, 하나님께서는 150년 전에 고레스가 태어나기도 전에도 이방인의 왕인 고레스의 이름을 지명하여 부르시면서 이스라엘 회복을 약속하셨습니다. 그러면 단지 이스라엘 백성들을 회복시키시고 그 다음에 무너진 돌무더기 그 성전을 재건하기 위해서 하나님께서 이 놀라운 기적들을 그들 가운데 보여주셨을까요? 그것을 위해서 하나님께서 보여주셨을까요? 아니죠. 그 이유를 이사야서에서는 이렇게 얘기를 합니다. 이사야서 45장 6절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 이사야서 45장 6절입니다. 같이 읽겠습니다. 해 뜨는 곳에든지 지는 곳에든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라. 나는 여호와라, 다른 이가 없느니라. 하나님이 그렇게 하신 이유가 뭐죠? 하나님만이 유일한 하나님이라는 것을 우리에게 알게 하시는 겁니다. 하나님이 우리의 모든 것을 주관하시는 분이 하나님이라는 것을 알게 하시기 위해서 그런 겁니다. 전능하시고 무세부지하시고 전지하신 그 하나님이 우리가 믿는 그 하나님밖에 없음을 우리에게 알게 하는 겁니다. 그리고 무엇을 하라는 거죠? 그 하나님을 신뢰하라는 겁니다. 그것을 알게 하시는 거죠. 그러나 이스라엘 백성들은 어떻죠? 대적들의 거센 방해와 눈앞의 현실 속에서 그들의 당장 내 삶의 안락함 때문에 온 세상의 주관자이신 하나님을 잊어버리고 자신 삶의 일부로 하나님을 구속으로 몰아낸 겁니다. 자, 그렇다면 그들이 이렇게 우여곡절 끝에 세운 그 성전이죠. 그럼 그 성전은 어떻게 되었나요? 말씀을 보면요, 인간의 한계 속에 멈춰섰고 훗날 다시 그것을 세웠거든요. 근데 또다시 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너져 내버립니다. 다 무너져 버렸습니다. 그게 역사가 우리에게 얘기해 주는 겁니다. 그런데 하나님은 우리 삶에 어떻게 하셨죠? 무너지지 않는 참된 성전을 우리에게 주신 겁니다. 요한복음 2장 19절입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 눈에 보이는 건물이 아니라 성전된 자기 육체를 가리켜 하신 말씀이라고 얘기를 합니다. 성전이 누구시죠? 예수 그리스도입니다.
이스라엘 백성들은 환경이 어렵다고 핑계를 대고 돈이 없다는 이유로 성전 재건을 16년 동안 미뤄왔습니다. 자, 그런데 예수님은 어떻게 하셨죠? 죄로 인해 영원히 죽을 수밖에 없는 우리들을 구원하시기 위해서 참된 성전을 세우기 위해서 십자가로 걸어가는 그 길을 단 한 번도 멈추시지 않으셨습니다. 단 한순간도 그 걸음을 멈추지 않으셨습니다. 예수님이 걸어가시는 그 길엔 방해가 없었나요? 사단과 대적들의 거센 방해가 있었습니다. 로마의 막강한 권력이 막아서고 조롱과 멸시와 죽음과 공포가 그 앞에 날마다 가로막았습니다. 그러나 예수님은 어땠죠? 핑계대지 않았습니다. 뒤로 미루지 않으셨습니다. 도망치지 않으셨습니다. 십자가에서 모든 물과 피를 쏟아내시면서 하신 말씀이 어떤 말씀이죠? 다 이루었다입니다. 다 이루었다입니다. 손으로 짓지 아니한 참된 성전, 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 허물어 내시고 예배할 수 있는 참된 성전을 단번에 거기에서 완성해 주신 겁니다. 그렇기 때문에 이제 우리는요, 눈에 보이는 건물을 짓는 자들이 아닙니다. 고린도전서 3장 16절 보겠습니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐라고 되어 있습니다. 십자가 복음 안에서 우리 자신이 걸어다니는 성전이 되어져 있습니다. 우리가 성전입니다. 이 성전을 어떻게 되죠? 재건해야 되는 겁니다. 이 성전을 계속해서 우리가 성전으로서 사용해야 되는 겁니다. 그렇다면 오늘 학계 선지자가 던지는 이 날카로운 책망은 오늘날 우리를 향한 십자가의 복음을 사용해서 만약에 저희가 질문으로 바꿔보면요, 이렇게 바꿀 수가 있습니다. 내 안에 계신 예수 그리스도의 통치와 성전은 무너진 채 방치되어지고 여전히 내 자아와 내 욕망의 판벽한 집만을 열심히 꾸미고 있는 것은 무엇이냐라고 묻는 겁니다. 우리가 그렇게 살고 있는 게 아닌가라고 묻는 겁니다. 그러면서 뭐라고 말씀하시는 거죠? 너희들의 행위를 살펴보라는 겁니다. 이것을 기준으로 해서 우리들의 행위를 살펴보라는 겁니다. 여러분, 이 말씀을 거울 삼아서 우리의 믿음의 현주소를 최소한 3가지로 엄격하게 점검해 봐야 됩니다. 먼저는 뭐냐면요, 나의 잠시 멈춤과 미룸이 정당한 이유인가를 생각해 봐야 됩니다. 내가 잠시 멈춘 것이, 미룬 것이 정당한 이유인가입니다. 살아가면서 직면하는 경제적 위기가 있습니다. 건강의 문제도 있고요. 또 아이들을 키우고 직장이 바쁘고 여러 가지 환경들로 인해서 겉으로 보기에는 저희가 잠시 사명을 미룬 것처럼 보일 수가 있습니다. 자, 그런 이유들이 정말 정당한 이유처럼 보일 수 있습니다. 하나님, 이 상황만 해결되면 제가 열심히 하겠습니다라고 말할 수 있습니다. 그런데 여러분, 이 이유에 스스로를 진단해 봐야 되는 겁니다. 형편이 나아지기를 기다리는 동안 내 중심에 나를 구원하신 그 하나님의 약속과 그가 베푸신 그 은혜가, 기적 같은 은혜들이 그대로 남아있는지 아니면 다 잊어버리고 살아가고 있는지를 점검해야 되는 겁니다. 환경의 핑계 뒤에 숨어있는 우리의 영적인 게으름과 무관심, 그리고 우리의 욕망과 탐욕을 우리가 살펴봐야 되는 겁니다. 이런 삶은요, 여러분, 소망을 잃어버린 겁니다. 일시적인 삶에 우리가 집중하고 있기 때문에 영원한 하나님 나라의 소망을 가지고 살아가지 못하고 있는 겁니다. 그러니까 두 번째는 뭘 봐야 되냐면요, 내가 지금 집착하고 있는 나의 판벽한 집이 무엇인가를 봐야 되는 겁니다. 하나님의 성전은 무너져 가는데 이 백성들은 최고급 목재를 통해 가지고 자신의 집을 건축하고 있었습니다. 꾸미기에 바빴죠. 주님을 향한 예배의 자리가 사라지고 기도의 자리가 황폐해져 가고 있는데 내 미래를 위한 노후 준비나 내 자녀의 스펙들, 아니면은 내 삶의 안락함을 위해서 세상의 최고의 목재를 덧대듯 온 마음과 에너지를 쏟고 있는 곳이 어디인가를 살펴봐야 되는 겁니다. 여러분, 마음이 있는 곳이 어디 몸이 있는 곳에 그 마음이 있는 겁니다. 우리가 어디에 우리의 시선이 있는지를 우리가 살펴봐야 됩니다. 내 시간과 내 재정의 우선순위가 과연 어디에 매여 있는지 여러분, 냉정하게 우리가 살펴보아야 되는 겁니다. 자, 그리고 마지막으로는요, 나는 여전히 눈앞의 환경을 보는가, 아니면은 고레스를 움직이시는 하나님의 주권을 보는가 살펴봐야 되는 겁니다. 이스라엘 백성이 멈춰선 이유는요, 사마리아인들의 방해와 페르시아 왕의 조서죠. 그 조서를 통해서 눈앞에 커다란 장벽을 만났기 때문에 그렇습니다. 근데 동시에 그들이 잊은 게 있죠. 그게 뭐냐면요,
하나님의 위대하심과 전능하심입니다. 150년 전에 하나님께서 고레스라는 왕을 세우셔서 너희들을 회복시키고 구원하실 것이라는 그 약속이 자신들의 현실 앞에서 이루어졌는데 그 위대하신 그 하나님을 어떻게 하고 있는 거죠? 이들이 잊고 있는 겁니다. 단지 그 눈앞에 있는 그것을 보면서 하나님의 그 절대 주권을 우리가 잊어버린 거죠. 여러분, 이것은 뭐죠? 불신입니다. 다른 게 불신이 아니고요. 그 하나님을 잊어버린 그 자체가 뭐냐면 불신입니다. 내 삶에 막힌 문제를 해결하시는, 스스로 해결하기 위해서 살아갑니다. 근데 여러분, 그것은 우리의 노력이 아니라 온 우주와 역사를 움직이시는 하나님이 하신 일입니다. 이 모든 것이 하나님이 하시는 일들입니다. 그 하나님을 신뢰하고 계시는지를 스스로에게 질문해야 되는 겁니다. 이제는 우리가 멈춰진 시간을 깨워야 되고요. 잊혀진 약속을 다시 한번 붙잡고 일어나야 되는 겁니다. 스스로 깨어서 일어나야 되는 겁니다. 우리가 죄와 사망의 포로 가운데 있을 때 예수님께서 십자가로 걸어가는 걸음은 단 한순간도 미루지 않았다고 했습니다. 여러분, 우리도 그 길을 미루지 않고 따라가는 그리스도인들입니다. 상황이 어렵다, 인간들이 조롱한다, 핑계대지 않으시고요. 대적들의 조롱과 멸시 가운데 그 모진 장벽을 뚫고 십자가에 당신의 몸을 찢으사 이 참된 성전을 어떻게 하셨냐면요, 완성해 주신 겁니다. 그리고 그 보배로운 피로 우리를 영원한 하나님의 성소에서, 성전에서 살아갈 수 있도록 우리를 그의 몸으로, 성전으로 삼아 주신 겁니다. 자, 그럼 그곳에서 우리가 무엇을 해야 되는 거죠? 하나님을 예배해야 되는 겁니다. 진정한 축복은요, 하나님을 예배하는 것이 진정한 축복입니다. 끊임없이 그 하나님을 붙들고 그 하나님을 예배하는 매일의 삶을 살아가는 그 자체가 세상의 그 어떤 보화보다도 존귀하고 귀한 것입니다. 그것이 우리에게 주어진 복입니다. 여러분, 내 삶을 가로막는 장벽을 보지 말고요, 고레스의 이름을 지명하고 부르신 십자가에서 승리하신 만군의 여호와를 신뢰하고 바라보는 것이 바로 그리스도인의 삶이 되어지는 겁니다. 그리고 이미 완성된 성전에서 날마다 예배하는 자로 살아가면서 진정한 축복을 여러분이 누리시기를 원합니다. 여러분, 그러기 위해서는 우리가 무엇을 해야 되는 거죠? 스스로의 행위를 살펴봐야 되는 겁니다. 말씀을 거울 삼아서요, 여러분의 행위들, 그 행위들을 여러분이 살펴봐야 되는 겁니다. 나의 삶의 우선순위에 첫 자리를 하나님께 내어드려야 되는 겁니다. 우리 안에 하나님의 성전이 아름답게 재건되어지고 그 성전 가운데서 하나님의 영광이 드러날 수 있도록 거룩한 하나님의 백성으로 그 영광을 드러내며 살아가는 것이 바로 그리스도인의 삶이 되어지는 겁니다. 여러분, 이 축복이 매일매일 살아가는 우리의 삶 가운데 누려지는 축복이 되길 원합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 멈춰진 시간과 잊혀진 약속 가운데 살아가는 것이 아니라 이미 내 안에 있는 그 성전 가운데에서 하나님을 끊임없이 예배하며 재건하며 하나님의 영광을 드러내며 살아가는 교회로서 하나님 살아가게 하여 주시옵소서. 그리고 함께 모여서 하나님의 성호를 찬양하며 하나님이 이루신 일들을 하나님 찬송하며 그리고 하나님의 영광을 이 땅 가운데 드러내는 하나님의 성전의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님, 예배하게 하시니 감사합니다. 위대하신 그 하나님이 나의 아버지가 되심을 하나님 감사합니다. 잊지 않게 하시고 그 삶의 여정을 걸어가게 하여 주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서요, 찬송가 이 몸의 소망 무언가 찬송하시는데 박수 치면서 우리 템포를 빠르게 하면서 찬양하겠습니다. 이 몸의 소망 무언가 우리 주 예수뿐이세. 우리 주 예수밖에는 믿으니 아주 없도다. 주의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 서날 때 우리 주
쌓아 내 소망도 으크리라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 바라던 천국 올라가 하나님 앞에 배울 때 우주의 해를 힘입어 역시 바로 서리라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 하나님 감사합니다. 굳건한 반석 되시는 예수 그리스도 위에 세워진 하나님의 성전이 되게 하여 주시옵소서. 이 성전 가운데서 날마다 하나님을 찬송하며 예배하는 자로 살아가게 하여 주시옵소서. 세상 가운데 하나님의 영광이 우리의 모든 삶의 예배를 통해서 나타나게 하여 주시옵소서. 하나님 게으르지 않게 하시고 정말 내 스스로를 말씀 앞에서 살피며 거룩한 하나님의 백성으로 살아가게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한자비 없인 사랑과 성령 하나님의 감화 감동이 거룩한 성전으로 세워져 가는 이 교회와 이 교회에 속한 모든 하나님의 사람들과 그들의 생업과 범사 위에 그리고 자녀들 위에 지금부터 영원토록 함께 있기를 원하노라. 아멘. 예배 마쳤습니다. 우리 자리에 앉아주시겠습니다. 우리 몇 가지 광고 말씀드리겠습니다. 1시 반에 우리 스페니쉬 커피 브레이크가 있습니다. 여러분 기억하시고 많은 참석 바랍니다. 지난 주간에 월요일부터 금요일까지 해가지고 그 유스 PRS 워십 캠프가 있었습니다. 그러니까 신약 전체를 우리 친구들이 5일간 읽는 시간이었는데요. 첫날은 시작하니까 한 25분도 안 됐는데 아이들이 몸을 비비 꼬우고 이제 막 힘들어하는 거죠. 왜냐면은 핸드폰을 볼 수 없기 때문에 막 자리에 눕고 막 그랬습니다. 근데 눕는 거는 허락을 했어요. 왜냐면 이겨내야 되니까요. 근데 마지막 날 때니까요. 한 50분 정도를 집중해가지고 그걸 듣고 있습니다. 이 짧은 시간에 읽었다고 해서 성경을 다 아는 건 아니죠. 그 하나님의 전체적인 흐름을 아이들이 알게 된 겁니다. 그래서 매년 성경이 이들 가운데 다시 씨를 뿌리고 새겨지는 과정을 위해서 저희가 노력을 해야 되는 겁니다. 그래서 성경을 다 읽은 친구들을 저희가 축하해주고 좀 냉정하죠. 안 읽은 친구들은 저희가 안 읽었다고 얘기를 하고 이 친구들은 나중에 다 읽어서 읽은 거를 가져오면은 저희가 또 시상할 수 있도록 하겠습니다. 그래서 바라는 건 연말까지 친구들이 구약을 다 읽을 수 있으면 좋겠습니다. 우리 다 읽은 친구들, 우리 읽은 증서 저희가 전달할 수 있도록 하겠습니다. 앞으로 나와주세요. 우리 정노아, 또 모세, 그리고 또 에스더, 그리고 우리 서일에 앞으로 나와주세요. Please come forward. 네. 요 친구들은 요 앞에 올라오세요. 요 친구들은 성경을 다 읽은 친구들입니다. 그래서 성경을 읽을 때 그냥 안 읽고요. 요 보면은 이렇게 뭐가 이렇게 막 표시되어 있잖아요. 그 성경이 이렇게 그 마태복음이 어디인지 다 기록이 안 되어 있습니다. 그래서 하나하나 아이들이 성경에 그 이름을 다 적으면서 아이들이 성경을 읽었습니다. 우리 일회 축하합니다. 성경 더 열심히 읽으세요. 자, 그리고 우리 에스더 축하합니다. 끝까지 다 읽으세요. 자, 그리고 노아는 약간 자격이 좀 조금 없는데 화장실 너무 많이 왔다 갔다 했어요. 그래가지고 그래도 일단은 다 참여했습니다. 모세 또 열심히 잘 읽었고요. 그래서 앞으로 이제 우리 중고생 친구들이 더 열심히 성경 읽어서 박수로 축복하겠습니다. 차렷 경례, 네, 내려가세요. 이 일을 위해서 식사 준비해 주시고 그리고 또 후원해 주시고 또 기도해 주신 모든 분들에게 감사의 말을 전합니다. 우리 지속적으로 청소년들이 그 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 살아가도록 여러분께서 지속적으로 후원해 주시고 또 교회는 그 일을 위해서 최선을 다하겠습니다. 위클리 스케줄입니다. 이번 주 주중 모든 모임을 그대로 진행합니다. 여러분께서 기억하시고 주중 모임에 참석해 주시면 감사하겠습니다.
토요일 오전 10시에 잔디 관리를 합니다. 시간이 있으신 분들은 나오셔서 함께 교회를 좀 아름답게 관리할 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이상 모든 광고 마치고요. 우리 지난주에 못했는데 7월 생일자 앞으로 나와주시면 축복하고 저희가 축하하는 시간 갖도록 하겠습니다. 혹시 7월 생일인 분들, 7월 July birthday